السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویلا کشمیری یوٹیوب چینل اور میں ہوں عبداللہ سلطانی۔ آج بھی ایک بھائی نے جو ہے نا وہ فیس بک کی ایک جو ہے نا وہ پوسٹ دکھائی ہے کہ ہمارے ایک حکیم صاحب ہیں، انہوں نے مرزا محمد علی جیلمی کی جو یوٹیوب پر کوئی ویڈیو تھی، اس ویڈیو کا حوالہ دے کر انہوں نے کافی الفل بکائے۔ تو اس کے بارے میں اس میں مرزا جیلمی نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے 40 سال تک ایک ہی وضو میں جو وہ عشاء کی نماز فجر تک پڑھی، عشاء کے وضو میں فجر کی نماز پڑھی۔ اور اس پر اس نے بڑا شور مچایا ہے کہ دیکھیں جی آپ یہ مولویوں نے جو ہے نا وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اور جھوٹ باندھا ہے کہ ایک وضو میں 40 سال تک ایسے نمازیں پڑھی تھی۔ تو وہی 40 سال تک مکمل جو ہے وہ پانچوں نمازیں پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، یہاں پہ صرف عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کا ذکر ہے۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ یہ فقہی اعتبار سے تمام فقہا کے نزدیک یہ چیز ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے تو اس کی نیند بھی پوری ہو جائے گی اور وضو بھی ٹوٹے گا نہیں۔ اگر کوئی شخص ٹیک لگائے بغیر، یعنی زمین سے اس طرح ٹیک لگایا ہوا ہے یا لیٹ کر سو رہا ہے تو پھر تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر ٹیک نہیں لگاتا تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے بارے میں جو ہے وہ بے شمار ان کی ایک سیرت کی کتاب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر لکھی گئی ایک کتاب کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ ان کے پڑوس میں ایک غیر مسلم رہتا تھا۔ تو اس غیر مسلم کے بچے نے پوچھا کہ ابا حضور، اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا ہمارے گھر کے جو پڑوس میں گھر ہے اس گھر میں ایک درخت ہوتا تھا جو رات کو نظر آتا تھا، لیکن آج وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ جو باپ تھا غیر مسلم وہ رونا شروع ہو گیا اور اس نے کہا کہ وہ کوئی درخت نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو رات کو اپنے رب کے آگے قیام فرماتے تھے۔ اب چونکہ کل ان کا انتقال ہو گیا ہے تو آج رات کو تمہیں وہ نظر نہیں آئے۔ تو یہ چیزیں اور اس طرح کے بے شمار واقعات ایسے تو یوں سمجھیں کہ ایک رات شب بھر میں تو اکثر جس طرح کہ ابھی بھی ہمارے بے شمار ایسے افراد موجود ہیں، ہمیں بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں کہ جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، جیسے کہ رمضان میں شبینہ، تو شبینہ میں اکثریت بزرگ یا بعض نوجوان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، یعنی پوری شب بھر وہ ایک ہی وضو میں رہتے ہیں۔ اور اس طرح کے بے شمار افراد آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے ظہر کے وقت وضو کیا اور عشاء کی نماز اسی وضو میں ادا کی، ایسا بھی ہے۔ تو یہ کوئی محال کام نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کسی عالم نے کوئی غلط لکھا ہے۔ ہاں، ہمارے حکیم صاحب ہو گئے یا مرزا جیلمی ہو گیا، ان کو علماء سے کچھ خاص قسم کا حسد ہے اور اس حسد کے سبب یہ جب بھی بولتے ہیں جب بھی لکھتے ہیں تو یہ علماء اور اسلام اور علماء کے خلاف ہی بولتے ہیں، اور اس میں انہوں نے جو ہے نا وہ بات کا بتنگڑ بنانا، جس طرح کہ یہ اب ہو گیا کہ جی بات کا بتنگڑ بناتے رہتے ہیں، جس طرح کہ ابھی یہ ہو گیا نا کہ علماء نے اس طرح جو ہے نا وہ لکھا ہے جی کہ 40 سال تک، تو 40 سال یہ علماء نے نہیں لکھا، یہ انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے، کیونکہ علماء نے تو یہی لکھا ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی، جو کہ محال نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، ممکن ہے۔ ہاں، انہوں نے اپنی طرف سے اس بات کا بتنگڑ بنا دیا کہ 40 سال تک انہوں نے ایک ہی وضو میں رہے۔ اسی طرح حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ
हिंदुस्तान में, उनके मज़ार पर एक पत्थर का वाक़या, उसको लेकर भी इन्होंने, हकीम साहब ने भी और मिर्ज़ा जेलमी ने भी बड़ा उल-फुल बका और शोर-शराबा बड़ा किया। तो वो भी, वहाँ पर भी याद रखें कि वहाँ पर भी जो लोग जाते हैं वो उस पत्थर को खुदा मानते नहीं। अगर कोई खुदा माने तो वो तो काफिर हो गया। तो लिहाजा ये बात याद रहे कि वो लोग जो वहाँ पे मज़ार पे जाते हैं वो एक वली कामिल की एक करामत को देख रहे होते हैं। और वहाँ पे जो मन्नत मानने का है कि वो, अगर आपने अल्लाह के बारगाह में कोई मन्नत मानी है और उस पत्थर को उठाने की कोशिश की, अगर वो उठ गया तो ये इशारा है आपके लिए कि आपकी मन्नत पूरी होगी। और अगर वो पत्थर नहीं उठ रहा तो ये इशारा है कि मन्नत पूरी नहीं होगी। सेम टू सेम ऐसा कि जैसा कि इस्तिखारा होता है, और इस्तिखारा इस्लाम में जायज़ है, तो लिहाजा वो पत्थर के ज़रिए इस्तिखारा हो रहा है। जैसे कि बाज़ औक़ात नमाज के ज़रिए, नवाफिल के ज़रिए इस्तिखारा होता है, बाज़ औराद व वज़ाइफ के ज़रिए इस्तिखारा होता है, और बाज़ जगहों पे तस्बीह के ज़रिए इस्तिखारा होता है। वहाँ पे शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जो वो पत्थर है, उस पत्थर के ज़रिए इस्तिखारा हो रहा है, ना कि उस पत्थर से कोई मन्नत मानी जा रही है। तो ये भी उनकी खयानत है कि जो उन्हें वो कह रहे हैं कि जी वो पत्थर की से मांग रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक उस पत्थर की तारीख में कोई भी ऐसा शख्स नहीं गया कि जो उस पत्थर से डायरेक्टली मांग रहा हो कि हम, यानी वो ये सोच कर जाए और ये मन्नत मान रहा हो कि ये पत्थर मुझे देगा। ऐसा कोई मुसलमान नहीं है। तो ये है, ये कुछ फितने हर दौर के अंदर कुछ ना कुछ फितने आते हैं। तो उन ही फितनों में से कुछ ये भी फितने हैं कि जो इस्लामी तालीमात को, उलमा की तहरीरों को, उनके अक़वाल को तोड़ मरोड़ कर अवाम के अंदर उलमा और दीन के इल्म के बारे में जो है वो नफ़रतें पैदा कर रहे हैं। तो मुसलमानों को, ज़ी शऊर मुसलमानों को चाहिए कि वो इन जैसे फितनों से बचते रहें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं, और इन चीज़ों के बारे में आगाही, आवाम को आगाही भी दें कि ऐसे फितनों के पास या इनके लेक्चर सुनने से बेहतर है कि आपके पास उलमाए हक़्क़ा की लेक्चर मौजूद है। यूट्यूब कर लें, दीगर मुख्तलिफ़ सोशल प्लेटफॉर्म कर लें, वहाँ पे आपको बेशुमार उलमा मिलेंगे, कुतुब मिलेंगी, आप खुद किताबें पढ़ें, रिसर्च करें। रही बात कुरान पाक की, तो ये दोनों जो है, ये हकीम साहब भी और ये मिर्ज़ा जेलमी भी, ये दोनों कुरान की तफसीर बिर्राय करते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुरान की तफसीर जो इन्हें पसंद है उस हिसाब से ये तफसीर कर रहे हैं। तो ये तफसीर बिर्राय करना भी, कुरान को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुरान के मतलब व मानी निकालना, ये भी हराम है। तो इसलिए, और फिर बेशुमार ऐसे कि वो आयत का शान नज़ुल कुछ और है, आयत का नाज़िल होने की जो डेफिनेशन है वो कुछ और है, मकसद कुछ और है। और इन्होंने क्या किया कि जो इनकी समझ में आया उस साइड पे इन्होंने उसको लगा दिया। इस तरह करना भी हराम है और गुनाह है। और ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ, इनका जो है ना सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम है वो है कि उलमा और दीन के उलमा जो है उनसे आवाम को दूर किया जाए, नफ़रतें पैदा की जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला इनको भी हिदायत दे, और अगर इनके मुक़द्दर में हिदायत है तो अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे, और इनसे बचने की तमाम मुसलमानों को तौफ़ीक़ अता फरमाए, और सही और हकीकी मानों में दीन को सीखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। इंशाअल्लाह आपको इस चैनल पे बेशुमार किस्म की अच्छी वीडियोज़, अच्छी मालूमात आपको मिलती रहेंगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।